सुप्रभात मेरी प्यारे बच्चों। सबको ऑनलाइन हिंदी क्लास के लिए स्वागत है। कक्षा 6वीं विषय आपके लिए पसंदीदा विषय है हिंदी। पाठ का नाम जैसे को तैसा, भाग 2। पिछले कक्षा में बीरबल, बादशाह अकबर और ख्वाजा सरा के बारे में बताया है। बीरबल की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। बादशाह अकबर का सबसे पसंदीदा मंत्री है। वे होशियार और बुद्धिमान थे। दरबार के अन्य मंत्री बीरबल से जलते थे। ख्वाजा सरा बादशाह अकबर के एक खास दरबारी थे। वे घमंडी और अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते थे। ख्वाजा ने कुछ मुश्किल प्रश्न तैयार किया। बाद बादशाह के पास आकर बोला, उन प्रश्नों के उत्तर मांग ले। बादशाह ने बीरबल को पूछा, बीरबल अति बुद्धिमान ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। तब तक पिछला कक्षा में इस कहानी सुनाया है बच्चों। अब किताब देखिए बच्चों, बाकी पाठ अब जानते हैं। ध्यान से सुनिए। कठिन शब्द का अर्थ देखिए बच्चों। पहले जैसे को तैसा, जैसा सवाल वैसा जवाब, टिट फॉर टैट। पसंदीदा, खास, फेवरेट। होशियार, कुशल, इंटेलिजेंट। मुसीबत में फंसना, जानबूझकर संकट में डालना, टू एंट्रॉप। दृढ़ विश्वास, पूरा यकीन, फुल कॉन्फिडेंस। संदेह, शंका, डाउट। आबादी, जनसंख्या, पॉपुलेशन। गोलमोल, अस्पष्ट, नॉट क्लियर। किताब देखिए बच्चों, बाकी पाठ अब जानते हैं तुमको। बादशाह अकबर ने पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत अपने छिड़ी जमीन पर गाड़ कर कहा, यही स्थान चारों ओर से संसार के बीचों बीच पड़ता है। देखिए बच्चों, बादशाह अकबर ने पहला प्रश्न पूछा। बादशाह अकबर फर्स्ट क्वेश्चन ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಸಂಸಾರ का ಕೇಂದ್ರ कहाँ है? ಸಂಸಾರ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। बीरबल ने तुरंत अपने छेड़ी जमीन पर गाड़ कर कहा। ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೀರ್ಬಲ್, ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ छेड़ी ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಈ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಅಂದರೆ ಈ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಯಹಿ ಸ್ಥಾನ್ ಚಾರೋ ಓರ್ ಸೆ ಸಂಸಾರ ಕೆ ಬೀಚೋಂ ಬೀಚ್ ಪಡ್ತಾ ಹೈ। ಯಹಿ ಸ್ಥಾನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 4 ಕಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸಂಸಾರ. ಅಂದರೆ 4 ಗೋಡೆ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸಂಸಾರ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ 4 ದಿಕ್ಕಳು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ। ಈ ಸ್ಥಾನೋं चारों ओर से संसार के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को संदेह हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मैं गलत हूँ। बादशाह अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? यदि ख्वाजा साहब को संदेह हो तो वे फीते से
ಸಾರಿ ದುನಿಯಾ ಕೋ ನಾಪ್ ಕರ್ ದಿಖಾ ದೇ कि मैं गलत हूँ. ಈಗ ಬೀರ್ಬಲ್ ಜವಾಬ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಹಾ ಹೈ ಅಂತ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಾಜಾಗೆ ಏನಾದದೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೌಟ್ ಬಂದು ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ ಬೀರ್ಬಲ್ಲು, ಫೀತೆ ಸೆ ಸಾರಿ ದುನಿಯಾ ಕೋ ನಾಪ್ ಕರ್ ದಿಖಾ ದೇ ಮೈ ಗಲತ್ ಹೂँ. ನೀ ಬೇಕಾದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಂದು ಟೇಪ್ ತಗೊಂಡು ಅಳತೆ ಮಾಡು, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀನು ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಪ್ರಪಂಚನ ಆಗಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗಲತ್ ಕಾ ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಬಚ್ಚೋ? ಸಹಿ. बादशाह अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा. बादशाह अकबर सेकेंड क्वेश्चन ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಕಾಶ में कितने तारे है? ಆಕಾಶ ಮನೆ ಸ್ಕೈ, ತಾರೆ ಮನೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಾರೆಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇವೆ ಹಾಗಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪಹಲಾ ಪ್ರಶ್ನ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಹೈ ಬಚ್ಚೋ? पहला प्रश्न संसार का केंद्र कहाँ है, और दूसरा प्रश्न ಆಕಾಶ ಮೇ ಕಿತನೆ ತಾರೆ ಹೈ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಂತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. बीरबल ने तुरंत एक भेड़ मंगवाई और बोला, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में है. अगर ख्वाजा साहब को संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना करें. देखिए बच्चों, बीरबल ने तुरंत भेड़ मंगवाई और बोला. ಬೀರ್ಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಬೇಡ್ ಮನೆ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಬೇಡ್ ಮನೆ ಶೀಪ್ ಕುರಿ ಅಂತ, ಮಂಗವಾಯಿ ಅವ್ರು ಬೋಲಾ ಕುರಿನ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಸ್ ಭೇಡ್ ಕೆ ಶರೀರ್ ಪರ್ ಜಿತನೆ ಬಾಲ್ ಹೈ, ನೋಡಿ ಈ ಕುರಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೂದಲುಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಉತನೇ ಹಿ ತಾರೆ ಆಸ್ಮಾನ್ ಮೇ ಹೈ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕೂದಲಿದೆಯಾ ಕುರಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಗರ್ ಖ್ವಾಜಾ ಸಾಹಬ್ ಕೋ ಸಂದೇಹ ಹೋತೋ ವೇ ಬೋಲಾ. ಖ್ವಾಜಾ ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಶಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಂಶಯ ಬಂದಿದೆ ಬಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೇ ಬೋಲೋ ಕೋ ಗಿನ್ ಕರ್ ತಾರೋಂ ಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೆ ತುಲನಾ ಕರೋ. ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕುರಿ ಮೇಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಕೆಳಗಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂದರೆ ತುಲನಾ ಮನೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು, ಸಂದೇಹ ಮನೆ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಅಗರ್ ಖ್ವಾಜಾ ಸಾಹಬ್ ಕೋ ಸಂದೇಹ ಹೋತೋ, ಖ್ವಾಜಾ ಸಾಹಬ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೌಟ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವರು, ನಿನಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡು ಈ ಕೆಲಸ. ಏನಂದರೆ ಈ ಕುರಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಕೆಳಗಾಕು, ಒಂದೊಂದೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡು, ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸೇಷನ್ ಮಾಡು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಎಣಿಸೋದು ಒಂದು ಕೂದಲೆತ್ತಾಕೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡು ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕುರಿಗಳು ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನು ಎಣ್ಸೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಥರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೀರ್ಬಲ್ಲು. ಬೀರ್ಬಲ್ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತನೇ, ತುಂಬ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಖ್ವಾಜಾ ಸಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಾವು ಬೀರ್ಬಲ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬೀರ್ಬಲ್ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಹಾ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ 4 ಕಡೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸನೇ ಸಂಸಾರ, ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ, ಸಂಸಾರದೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ 4 ಕಡೆ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅದೇ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಎಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಎಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕುರಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆ, ಕೂದಲಿದೆ ಅಂತ ಎಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೀರ್ಬಲ್. बादशाह अकबर हंस पड़े और उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल बोले, हुजूर संसार की आबादी स्थिर नहीं है। आप पिक्चर देखिए बच्चों, कौन बैठ रहे हैं इस स्थान में? बादशाह अकबर, राजा बादशाह अकबर। और हाथ में छड़ी है, ये कौन है? ये वाला कौन है? ये वाला बीरबल है। बगल में बीच में कौन है? बीच में ख्वाजा सारा है। देखिए, बादशाह अकबर हंस पड़े और उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा। ಈ ಬಾದಶಾಹ ಅಕ್ಬರ್ ರಾಜ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ನಕ್ಕು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನದು? ಸಂಸಾರ್ ಕಿ ಆಬಾದಿ ಕಿತನಿ ಹೈ? ಸಂಸಾರ್ ಮಾನೆ ಪ್ರಪಂಚ, ಜಗತ್ತು, ದುನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸಂಸಾರ್ ಕಿ ಆಬಾದಿ ಕಿತನಿ ಹೈ? ಆಬಾದಿ ಮಾನೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಕಿತನಿ ಹೈ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂತ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇವನ ಹತ್ರ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದು? पहला प्रश्न क्या है बच्चों? संसार का केंद्र कहाँ है? और दूसरा प्रश्न क्या है? आकाश में कितने तारे हैं? और तीसरा प्रश्न संसार की आबादी कितनी है? ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬೀರ್ಬಲ್ ಬೋಲೆ, ಬೀರ್ಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ? ಹುಜೂರ್, ಹುಜೂರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಸಂಸಾರ್ ಕಿ ಆಬಾದಿ ಸ್ಥಿರ್ ನಹಿ ಹೈ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಬಾದಿ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ನಾವು ಎಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸಾರ ಕಿ ಆಬಾದಿ ಸ್ಥಿರ್ ನಹಿ ಹೈ, ಸರಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಯಾಕೆ ಎಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆನ? ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ವಹ ಘಟತಿ ಬಡತಿ ರಹತಿ ಹೈ क्योंकि लोगों का मरना जीना लगा रहता है। यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और जाए तभी उनकी टिक टिक संख्या जान सकेंगे। वह घटती बढ़ती रहती है। घटती माने डिक्रीज और बढ़ती ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯೋಂಕಿ ಯಾಕೆ? ಲೋಗೋಂಕ ಮರಣ ಜೀನ ಲಗಾ ರಹತಾ ಹೈ ಅಂದರೆ ಮರಣ ಅಂದರೆ ಸಾಯೋದು, ಜೀನ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಘಟತಿ ಬಡತಿ ರಹತಿ ಹೈ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಘಟತಿ ಮಾನೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ और बढ़ती माने इनक्रीज, क्योंकि लोगों का मरना जीना लगा रहता है. ಮತ್ತು ಮರಣ ಸಾಯೋದು, ಜೀನ ಹುಟ್ಟೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏರುಪೇರಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಕ್ಕಟ್ಟಕ್ಕಿಯ ಟುಗೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಬೇಕು. ಸೇರಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಜಾಯೆ ತಬಿ ಉನ್ಕಿ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಜಾನ್ ಸಕೆಂಗೆ. ಆಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನನ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸಗಳ ಇದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನನೂ. ಇವತ್ತು ಎಣ್ಸಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಯಾಕೆ?
ಸುಮಾರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. अकबर तीनों जवाबों से संतुष्ट थे, लेकिन ख्वाजा साहब मानने को तैयार ही नहीं थे. वे बोले, ऐसे गोलमोल उत्तर नहीं चलेंगे. देखिए बच्चों, अकबर इन तीनों जवाबों से संतुष्ट थे. ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಜವಾಬನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಖ್ವಾಜಾ ಸಾಹಬ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಬರ್ ಇನ್ ತೀನೋಂ ಜವಾಬಂಸೆ ಸಂತುಷ್ಟತೆ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ಬರ್ಗೆ, ಬೀರ್ಬಲ್ಗೆ. ಆದರೆ ಲೇಕಿನ್ ಖ್ವಾಜಾ ಸಾಹಬ್ ಮಾನ್ನೆ ಕೋ ತಯಾರ್ ಹಿ ನಹಿ ಥೇ. ಆದರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಇವನು ಖ್ವಾಜಾ ಸಾಹಬ್ ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇವನು ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಬರ್ ಇನ್ ತೀನೋಂ ಜವಾಬಂಸೆ ಸಂತುಷ್ಟತೆ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಖ್ವಾಜಾ ಸಾಹಬ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಈ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ. ವೇ ಬೋಲೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ಐಸೆ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಉತ್ತರ ನಹಿ ಚಲೆಂಗೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ. ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಹೇಗೇಗೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಖ್ವಾಜಾ ಸಾಹಬು. ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಉತ್ತರ್ ನಹಿ ಚಲೆಂಗೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಹೇಳೋದು? ಖ್ವಾಜಾ ಸಾಹಬ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಖ್ವಾಜಾ ಸಾಹಬ್ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಖ್ವಾಜಾ ಸಾಹಬ್. ಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಬೀರ್ಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋನು ರಾಜ ಅಕ್ಬರ್ ಬಾದುಷಾಹ್. ಓಕೆ. बीरबल तुरंत बोला, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब मिलेंगे. हिम्मत है तो मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए. यह सुनकर ख्वाजा साहब की बोलती ही बंद हो गई और तुरंत वहाँ से निकल गए. ಬೀರ್ಬಲ್ ತುರಂತ್ ಬೋಲಾ. ಬೀರ್ಬಲ್ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಐಸೆ ಸವಾಲೋಂಕೆ ಐಸೆ ಹಿ ಜವಾಬ್ ಮಿಲೆಂಗೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದು, ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಬೀರ್ಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಹಿಮ್ಮತ್ ಹೈತೋ ಮೇರೆ ಜವಾಬೊಂಕೋ ಗಲತ್ ಸಾಬೀತ್ ಕೀಜಿಯೇ. ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬು ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಬೀರ್ಬಲ್. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ, ಆದರೆ ಇವನು ಖ್ವಾಜಾ ಸಾಹಬ್ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ನೀನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಬ್ ಆಗೆ ಬಡಿಯೇ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾ ಸುನ್ಕರ್ ಖ್ವಾಜಾ ಸಾಹಬ್ ಕಿ ಬೋಲ್ತಿ ಹಿ ಬಂದ್ ಹೋಗಯಿ. ಈ ಥರ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕೇಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಖ್ವಾಜಾ ಸಾಹಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೋಲ್ತಿ ಹಿ ಬಂದ್ ಹೋಗಯಿ, ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ತುರಂತ್ ವಹಾಸೆ ನಿಕಲ್ ಗಯಿ, ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೀರ್ಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಈ ಖ್ವಾಜಾ ಸರ ನನ್ನಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಕ್ಬರ್ಗೆ
ಈ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಅವನು ಒಂಥರ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೀರ್ಬಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಆದರೆ ಖ್ವಾಜಾ ಸರ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಬೀರ್ಬಲ್ ತುರಂತ್ ಬೋಲಾ ಐಸೆ ಸವಾಲೋಂಕೆ ಐಸೆ ಹಿ ಜವಾಬ್ ಮಿಲೆಂಗೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಉತ್ತರ. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಮ್ಮತ್ ಹೈತೋ ಮೇರೆ ಜವಾಬಂಕೋ ಗಲತ್ ಸಾಬೀತ್ ಕೀಜಿಯೇ. ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರು ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸು ನೋಡೋಣ, ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಬ್ ಆಗೆ ಬಡಿಯೇ, ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾ ಸುನ್ಕರ್ ಖ್ವಾಜಾ ಸಾಹಬ್ ಕಿ ಬೋಲ್ತಿ ಹಿ ಬಂದ್ ಹೋಗಯಿ. ಅದು ಖ್ವಾಜಾ ಸಾಹಬ್ ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ತುರಂತ್ ವಹಾಸೆ ನಿಕಲ್ ಗಯೇ. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಹೊರಟೋಗೋದು? ಖ್ವಾಜಾ ಸಾಹಬ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಪ್ಪ? संसार का केंद्र कहाँ है? पहला प्रश्न संसार का केंद्र कहाँ है, और दूसरा प्रश्न आकाश में कितने तारे हैं, और तीसरा प्रश्न क्या है? संसार की आबादी कितनी है. ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಎಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್, ಅದು ಎಣ್ಸೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರವ್ರ ಸಂಸಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅದು ಆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. गृह कार्य देखिए बच्चों, किसने किससे कहा, किस पाठ से लिया गया है. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಯಾವ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸಾರ का केंद्र कहाँ है. संसार का केंद्र कहाँ है. किसने कहा, किस पाठ से लिया गया है ये वाक्य. इस वाक्य को जैसे को तैसा पाठ से लिया गया है. इस वाक्य को बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा. बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा. दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, ऐसे गोलमोल उत्तर नहीं चलेंगे. इस वाक्य को जैसे को तैसा पाठ से लिया गया है. इस वाक्य को किसने कहा? ख्वाजा सरा ने किससे कहा? बीरबल से कहा. इस वाक्य को ख्वाजा सरा ने बीरबल से कहा. मालूम हुआ बच्चों ये प्रश्न का उत्तर? अच्छा, धन्यवाद प्यारे बच्चों.